Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama buka dengan Ummul Quran dan ikuti dengan zikir-zikir al-ma'surat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama. Hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah. Ya Allah, kurniakan kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kurniakan kami din, yakni cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami mohon ya Allah kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi menyentuhkan-Mu ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami. Janganlah ya Allah Kau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dan lebih cepat dari itu. Ya Allah, ini menjelangnya waktu siang dan berlalunya waktu malam. Kami terus memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati ini ya Allah dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak pernah ujung padam. Lapangkan hati-hati ini ya Allah dengan limpahan iman, keyakinan dan tidak tawakal kepada-Mu. Hidup suburkan hati-hati ini ya Allah dengan ma'rifah, yakni pengetahuan yang sebenar tentang. Jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, jika Kau takdirkan kami mati ya Allah, jika Kau takdirkan mati kami mati ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan menegakkan agama. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wabihi nasta'in. Kepada Allah kita minta pertolongan, wa nastaghfir, dan kepada Allah juga kita minta keampunan. Syukur kepada Allah dengan segala limpah kurnia-Nya, memberikan segalanya pada pagi ini, ada kekuatan lagi untuk kita bergerak, berjalan menuju ke rumah Allah untuk meneruskan perbincangan buku kita ini. Dan kita juga sempat menghabiskan zikir al-maksurat sebelah pagi secara berjamaah. Mudah-mudahan kita juga telah terus beramal untuk zikir al-maksurat ini setiap pagi dan petang. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan terus pada perbincangan kita. Hari itu pertemuan sebelum ini kita dapat sedikit je sebab kita betulkan al-maksurat hari itu kan. Jadi kita sebut sikit, kita berhenti pusat berapa? Tak ada langsung 63. Betul, 63. Dekat syak belum basmalah. Syak belum basmalah. Okey. Syak sebelum basmalah tu dah kau mengulangi al-Fatihah dalam solat. Itu last. Maknanya hari tu kita langsung tak baca buku ni kan. Kita buat yang ni je kan. Okay. InsyaAllah dekat slide ini yang dia telah memudahkan, yang kita refer ke surat berapa ada tentang perbincangan itu. Ya, insyaAllah. Okey, sunat-sunat. Okey, apa hukum kita mengulangi bacaan surah Al-Fatihah sedangkan dia rukun? Rukun kan? Kadang-kadang ada macam terulang. Nanti saya pernah tanya Ustaz, kita orang ni belajar dulu kalau rukun diulang batal solat, boleh menambah rukun. Fatihah macam mana? Terus sedepuk kena. Ustazah, yang tak boleh ulang tu rukun fi'li je, rukun qauli tak apa kalau ada sebab. Maksudnya jawapan umum dia rukun qauli diulang tak apa. Ya, yang tak boleh diulang kata menambahkan rukun itu ialah fi'li. Jadi hari ini kita bertemu dengan tajuk hukum mengulangi Al-Fatihah dalam solat. Dia beri situasinya. Okay. Sekiranya dia mengulang ayat pertama daripada Al-Fatihah atau yang terakhir, ataupun dia syak pada ayat yang lain lalu dia mengulanginya, maka ini juga tidak membatalkan solat. Ya, kami hari itu nampak je tajuk, belum baca lagi dah tanya. Ya, sebab kita biasa terbuat kan. Mungkin kita dah habis dah baca Fatihah, betul-betul ulang sekali lagi. Ini ceritanya solat seorang-seorang, ceritanya mungkin solat sunat. Walaupun di solat sunat dia tetap rukun, dia tetap kena buat betul-betul. Okey. Jadi sebab kita ni pernah belajar tak boleh ulang rukun. Jadi kita boleh tampak tajuk ni terus saja. Dia ada ulasan-ulasan dia. Tidak mengapa ya, sekiranya dia mengulangi ayat pertama daripada surah Al-Fatihah atau yang terakhir, atau dia syak pada mana-mana ayat lalu dia mengulanginya, maka ia juga tak ada batalkan solat. Okey. Demikian juga sekiranya dia tidak syak tetapi dia mengulangi Fatihah, tak batal juga berdasarkan pegangan mazhab. Ya, seperti mana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, dan ini dipegangnya di dalam, maksud dipegangnya ni maknanya dalam ulasan dia dalam kitab At-Tahqiq, ya, surat 64. Menurut Al-Mutawalli, sekiranya seseorang mengulangi ayat yang dia sedang membacanya, maka itu tidak membatalkan solat. Sekiranya dia mengulangi sebahagian ayat yang dia telah selesai membacanya, contoh dia telah sampai kepada perkataan An'amta alaihim, kemudian dia membaca semula Maliki yaumiddin, sekiranya dia meneruskan bacaan maka solatnya sah.
Tetapi sekiranya dia berhenti setakat Maliki Yaumiddin secara sengaja, kemudian terus membaca ghairil maghdubi, itu memang kita tahu pun ya, kenalah baca habis-habis, maka hendaklah dia memulakan bacaan Al-Fatihah daripada awal, kerana perlakuan seperti itu tidak diperakui ketika membaca Al-Quran. Maknanya dia macam tepuk ya, mengulang menepuk-nepuk macam tak sudah, ambil dari awal. Okey. Baik, habis yang tu maksudnya sekarang ni rumusan kita Al-Fatihah itu diulangi atas sebab kita syak, tapi jangan dilayankan sangat, takut itu kerja syaitan. Sebenarnya betul dah sebut tu semua ya. Tapi persoalan dia batal ke tak batal? Tak batal, tapi jangan dilayan dah kalau tanpa sebab. Okey. Okey. Selanjutnya disunatkan menyambung al-an'amta alaihim dengan kalimah yang seterusnya. Okey, kan awal-awal hari itu saya dah sebut Fatihah sab'u masani, 7 ayat. Bermula daripada basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat. Jadi sampai waladhdallin itu 7. Okey. Sebelum waladhdallin itu ayat terakhir itu panjang. Ya, start daripada mana? Siratal ladzi lah. Siratal ladzi kan. Start daripada siratal ladzi itu bermula ayat ke-7 kan. Kan panjang tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, panjang. Banding dengan ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kita pun dah sebut kaedah bagaimana cara untuk kita itu tidak terstop, tidak terberhenti pada ayat ke-7 tu, jadikan dia 8 ayat. Ya, sebab sebenarnya 7 ayat itu lebih afdal untuk kita buat. Jadi kalau kita ni baca sambung-sambung, biasa kan apa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik, satu nafas. Itu sebenarnya tidak disuruh begitu. Ya, Fatihah ni rukun, maka maknanya kita lihat bagaimana saranan Imam Nawawi dikata disunatkan. Kenapa an'amta alaihim itu disunat? Sebab orang rajin berhenti kat situ. Dijadikan Fatihah ni 8 ayat. Dia berhenti 7 ayat, dia tak jadikan 8 ayat. Dia berhenti dekat jadi 7 perhentian. Sedangkan perhentian dia ada 7. RNR dia 7. Ya, jadi sampai dekat akhir amin itu jadi 7, tapi dia buat jadi 8. Okey. Jadi bila sebut di sini perkataan disunatkan menyambung an'amta alaihim dengan kalimah seterusnya. Dengan kalimah seterusnya kerana di situ bukanlah tempat untuk wakaf dan bukanlah penyambung ayat. Bila sebut disunat, kalau kita berhenti, kita tak dapat pahala sunat dah. Solat tu tetap sah. Jangan jadi keliru pula. Okey. Maksudnya sekarang ni diberatkan betul-betul buat 7 ayat surah Fatihah ini. Ya, tujuh ayat. Yang dikatakan 7 ayat tu, nombor 1 basmalah ni, bismillahirrahmanirrahim. Semua kita tahu dan kita pun telah ditasmik oleh orang-orang yang autoriti untuk mendengar bacaan Fatihah kita ni, sebab dia rukun qauli. Mesti sebut betul-betul. Ada tasydid dia. Ya, bis ada di sini sifat huruf sin dia. Bis. Bis. Jangan bismillah. Okey. Bismil. Ni ada tasydid dekat lam. Okey. Berapa ada tasydid dia tu dalam Fatihah? 14 kan? Tak pernah kira kan kita. Sebab dah pandai. Perkataan dia ada berapa pun saya pun tak pernah kira, ustazah. 100 lebih, banyak tu. Okey, dalam buku ni semua ada. Kita tak sampai lagi pun dah. Belum sampai, kita belum sampai. Semua ada tu. Okey. Jadi nak sebutnya di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni 7. Kan yang ke-7 ni, ini nombor 7. Nombor 7 ni B terbalik. Itu nombor 7 lah tu. Nombor 7 ya. Kita nombor 7 ni. Kan panjang ni. Kita kadang-kadang siratal ladzina an'amta alaihim, kita berhenti kat situ kan. Lepas tu kita sambung ghairil. Boleh, tapi tak dapat sunat dia. Tak dapat sunat. Jadi cara latihannya ialah, hari tu kita berguru dengan Ustaz Asnan yang ni, kita tanya dia, memang tak Ustaz, memang tak sampai nafas. Itulah semua benda kena berguru. Dia kata caranya ialah ni baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak apalah, kita berhenti ambil nafas macam biasa je. Ar-Rahmanir-Rahim, tutup mulut
mulut lah. Mana tutup mulut tu? Maliki yaumiddin. Ujung-ujung ni ya kena panjang, minimal 2. Jangan baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Tak sah tu. Maliki yaumiddin. Ada orang macam tu. Ya. Ni semua mad harif disukun. Baca lagi panjang lagi baguslah. Menunjukkan kita boleh fokus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita tekan ni ada tasydid. Okey, ni saya nak sebut sini. Bila sampai dekat sini, kita berhenti-berhenti kat sini, kita ambil nafas macam biasa je. Ambil nafas lah, tidak kan jenuh pula kan. Jadi bila sampai kat sini, ihdinas siratal mustaqim. Agak lama sikit dia kata. Ambil nafas tu untuk nak ready ayat ke-7 tu. Kalau kita ambil nafas tu sama macam ayat pertama, kedua, ketiga ni, memanglah dia kata kat sini kita kata berhenti kat sini. Jadi cara dia beza sikit. Berhenti kat sini, lama sikit nak mengambil nafas. InsyaAllah akan boleh, dia kata. Itu kena praktis lah. Ya, kena praktis. Kami cuba boleh jadi. Ya. Sebelum Ustaz bagi key macam tu, kita rasa macam komplain lah. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Tak boleh, kita orang nak berhenti kat sini. Cuba dulu. InsyaAllah boleh ya. Okey. Ada hukum dia sunat. Itu sebab dia panggil sab'u masani. Dalam solat je, 2 solat pun macam tu. Kalau kita nak menghayati betul-betul 2 solat pun, maknanya sekarang ni kita dah faham dah maksud setiap satu ni. Fatihah ni kita dah faham maksud dia. Jadi bila kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka, berhenti kat situ. Ya, sepatutnya terus saja menyambung terus. Okey, baik. Itu pada muka surat 64. Tidak tahu Al-Fatihah. Pada muka surat 64 juga, tajuk kecil dia macam mana cerita orang yang tak tahu baca Fatihah ini. Semua dia bahaskan. Sekiranya seseorang yang solat dijahil mengenai Fatihah secara keseluruhannya, contohnya dia tak dapat mempelajarinya disebabkan ketiadaan guru atau tak ada mushaf atau sebagainya, macam-macam alasan lah kekangan dia, ya, dan kekangan itu dikenal pasti betul-betul kekangan yang syar'i. Ya, maka apa alternatif dia? Maka diganti dengan 7 ayat lain sekiranya dia mampu membaca ayat-ayat tersebut. Pada kita yang dah dari kecil memang baca Fatihah, Allah, Fatihah takkan tak hafal. Tapi kemungkinan ada juga dia boleh hafal surah Al-Ikhlas pun. 3-4 ayat tu, yang ni 7 ayat. Contoh An-Nas dia boleh hafal. Ya, contohlah, ini cerita. Kita bukan cerita keadaan kita yang dah hafal ini dan situasi masyarakat kita yang dah tahu ini. Kita kena keluar kotak, ya. Mungkin ada di mana-mana dia menerima syariat Islam, baru kita nak ajar dia. Dia tak tahu apa-apa. Ya, surah lain pun tak tahu. Nanti ada dia punya huraian-huraian dia. Okey, satu keadaan Fatihah dia tak tahu, maka dia boleh baca ayat yang lain. Basmalah boleh dikira termasuk dalam 7 ayat. Kalau dibaca Qul a'udzu birabbin nas, basmalah tu dianggap sebagai itu. Okey, ini bagi orang yang tak tahu. Kalau kita surah itu kan sunat je, tak adalah gantikan untuk Fatihah. Tak ada, pada kita tak ada, ya. Imam Syafi'i dia menghukum sebagai sunat membaca 8 ayat, di mana basmalah adalah yang ke-8 sebagai ganti daripada surah. Pendapat ini dinukilkan oleh Al-Marwardi. Maknanya kalau contoh kita tengok surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, 4 ayat kan, ya. Lepas tu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 campur 4 8. Okey. Tapi maksud dia tadi ni 8 tu berserta dengan basmalah yang dalam surah itu. Katalah maksudnya dia tak perlu habiskan lah. Tu cukupkan tu. Ini rare, benda yang tak ada kita jumpa kat mana-mana kecuali tengok dalam kitab. Kalau kita cakap secara umum, kau tak apa Fatihah, tak apa, kau boleh baca Al-Ikhlas, kau boleh baca Al-Ikhlas, mesti orang katanya jangan sesat. Sebab kita tahu Fatihah kan rukunnya, mana boleh ganti-ganti. Ya, dalam kitab mengatakan tajuk dia tak tahu langsung baca Fatihah. Bukan maksudnya tak tahu langsung tu terus tak solat. Surah lain pun tak boleh. Apa alternatif dia? Okey, selanjutnya. Syarat ayat yang menggantikan Fatihah itu ada syarat juga. Bukan main senang-senang aja.
Adakah ayat-ayat yang menggantikan Fatihah ini juga disyaratkan perlu merangkumi pujian dan doa seperti mana yang terdapat di dalam Fatihah? Dia tanya, lepas tu dia jawab. Terdapat dua pendapat. Ya, ke surah Fatihah itu mula-mula Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tu nama Allah lah, bentuk kita kata puji pada Allah. Alhamdulillah kan puji pada Allah. Maliki yaumiddin kan puji pada Allah, dia memiliki. Ya, maknanya bila kita ubah pada surah yang lain, perlu ke cari surah yang begitu? Tu tanya dia. Itu dia sebabkan dia tu rukun, mesti buat sama. Jadi dia jawab tadi. Terdapat dua pendapat yang disebut di dalam kitab Syarah At-Tanbih karangan At-Tabari. Yang paling terkemuka di antara dua pendapat itu ialah tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan, ya. Tidak memadai atau tidak sah kurang daripada bilangan ayat Al-Fatihah, iaitu 7 ayat, walaupun panjang, supaya dapat menyamai bilangan ayatnya. Tidak memadai disebut di situ. Tidak memadai juga kalau bilangan hurufnya kurang daripada bilangan huruf Al-Fatihah. Berapa bilangan huruf dia kat belakang nanti. Mungkin ada yang dah baca, dia dah tahu dah. Hukum ini berbeza dengan puasa pada hari yang siangnya pendek menggantikan hari yang siangnya panjang, kerana susah untuk menyamakan bilangan jamnya. Demikian juga tidak memadai membaca Fatihah dengan terjemahan, kerana firman Allah, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dalam bahasa Arab, surah. Okey, ini secara umum syarat dia. Belakang ni ada ulasan-ulasan yang panjang lebar tentang Fatihah ini lagi. Okey, kita ambil secara umum tu dulu. Bila disebut tidak memadai, belakang nanti ada dia punya pendetilan dia. Okey, ayat ini menjadi dalil. Ayat yang ni tadi, Inna anzalna. Jadi Fatihah tu tak boleh dibaca dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, kerana dia berdalilkan ayat Quran surah Yusuf ayat 2 itu. Jadi ayat ni menjadi dalil bahawa bahasa ancam selain daripada bahasa Arab, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Urdu ke, itu semua dipanggil bahasa ancam selain daripada Arab, bukanlah Al-Quran. Jadi hukum ini berbeza sekiranya seseorang itu tidak mampu bertakbir atau berkhutbah atau mendatangkan 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab, maka ia boleh diterjemah, kerana susunan kalimah dan ayat Al-Quran mengandungi mukjizah. Okey, itu kita faham. Okey, kita tengok selanjutnya. Ayat-ayat yang menggantikan Fatihah perlu berturut-turut jika mampu. Itu tajuk dia. Okey. 7 ayat yang menggantikan Al-Fatihah hendaklah berturut-turut kerana ia lebih hampir menyamai Al-Fatihah. Sekiranya tidak mampu juga membaca ayat yang berturut-turut, maka dengan ayat yang bertaburan, kerana itulah yang termampunya. Imam Nawawi dia berkata, pendapat yang al-asah, ya, nombor 2 pada as-sahih, tapi pendapat yang kuat. Okey, harus membaca ayat yang berterabur daripada satu surah atau beberapa surah, walaupun dia menghafaz 7 ayat yang berturut-turut. Harus pada dia. Maknanya boleh, sebagaimana menunaikan puasa qada Ramadan boleh dilakukan secara berselang hari, walaupun mampu melakukannya secara berturut. Dia berkias kepada qada puasa pula. Ya, ini pandangan Imam Nawawi yang diguna pakai al-asah. Lepas tu selanjutnya Imam Nawawi meneruskan di dalam kitab lain dia, Ar-Rawdah. Pendapat ini diputuskan oleh sekumpulan ulama, antaranya Al-Qadhi Abu Tayyib Al-Bandanjini dan pengarang Al-Bayan. Okey, tetapi beliau menafikannya di dalam kitab Al-Muhimmat. Ya, dia banyak karang kitab. Tu bila kita ni belajar banyak kitab, lagi banyak benda khilaf yang kita jumpa. Kita ni sebab tak belajar banyak kitab, jadi bila berlaku khilaf dengar sikit sini, dah kita rasa macam sesak nafas dah. Ya, sebab kita bukan orang yang terus belajar kitab. Ya. Tapi sesekali tengok kitab, banyaknya khilafnya, maka kita pun orang yang terbukalah. Kalau maksud saya terbuka tu, kalau ada orang kata saya belajar kitab ni kata macam ni, okey, no problem. You ada sandaran, sahih juga, muktabar juga, tak apa guna. Jangan berbalah benda yang khilaf.
benda fiqh banyak kali kita sebut memang banyak khilaf dia. Jadi bila kita melihat pada kitab ni, apa kita kata penulis yang sama, ya, Imam Nawawi ni, lepas tu disebut dalam kitab dia lain pula pandangan dia. Banyaknya ilmu dia. Mungkin dalam kitab ini sadaran hadis-hadisnya dia ambil ini, dalam kitab yang lain dia berdasarkan hadis-hadis yang lain pula. Tapi mutabar dulu semuanya. Ya, kita yang belum sampai, memang tak sampai-sampai tahap macam tu. Sebab kita bukan ahli ijtihad, bukan mujtahid. Kita hanya follow je benda yang ada. Benda yang ada pun kita baca tak pernah faham. Kan? Sebab kita bukan jadi mufti, tapi kita nak belajar untuk faham supaya jangan berbalah, dan satu lagi kita boleh beramal yakin ada sadaran kita. Begitu. Tetapi bila menafikannya di dalam kitab Al-Muhimmat dengan menyatakan bahawa ulama yang dinukilkan daripadanya keharusan membaca 7 ayat berterabur tu, yang dia kata boleh tu, diambil pandangan yang berterabur tu daripada satu surah atau beberapa surah, tidak menyatakan secara jelas. Harus tak dinyatakan secara jelas, cakap secara umum je. Ini dia jelaskan dalam kitab Al-Muhimmat dia. Ya, tadi disebut dalam kitab ni, dia kata Al-Asahnya boleh. Al-Asahnya boleh berterabur tu. Dalam kitab dia yang lain, dia kata dia juga yang menyatakan. Dia kata ulama yang dia ambil pandangan mengatakan harus 7 ayat tu berterabur pun tak apa, sebab dia kata kat situ, ya, tidak, sebab dia kata dalam pandangan itu tidak menyatakan secara jelas keharusan berbuat demikian dalam keadaan mampu membaca 7 ayat berturut-turut. Jadi kalau mampu, kan dia kata kalau mampu tak apa berterabur atas tadi, tapi benda tu tak apa jelas, dia kata. Jadi bila dalam kitab ni lain pula dah pandangan dia. Jadi ulama itu hanya menyatakan keharusan membaca 7 ayat berterabur secara umum. Mungkin dia kata umum ini dibataskan oleh setengah ulama kepada yang tidak mampu membaca 7 ayat yang berturutan. Tapi andai kata boleh berturutan, kau jangan pandai-pandai nak terabur lah. Itu maksud dia, ya. Jadi pendapat umum itu secara zahirnya menggambarkan bahawa tidak ada bezanya sama ada ayat-ayat yang berterabur itu memberi makna yang tersusun atau tidak. Imam Nawawi itu ditanya pula. Jadi Imam Nawawi lebih memilih pendapat yang menyatakan disyarat 7 ayat berturut-turut dan mengakuinya dalam kitab Rawdah pula. Dalam Muhimmat dia kata macam ni, Rawdah dia mentahqiqkan, ya, kalau dia mampu untuk berturut-turut, kau jangan teraburkan. Yang bukan untuk kita ni, untuk orang-orang yang, ya, tak tahulah orang ada ke tidak orang yang begitu. Kemungkinan ada, wallahu a'lam. Mungkin contoh bagi orang Arab, ya, yang dia berkawan dengan orang Islam, tapi dia tak Islam lagi. Dia mungkin beramalkan 3 keluarga untuk apa? Pendidik diri ke? Sebab dia orang Arab. Dia dengar pun dia boleh hafal. Tapi dari sudut syariatnya, dia baca tu tak ada pahala pun kalau buat ayat Quran. Tiba-tiba dapat hidayah Allah. 30 tu dia beramal lah sungguh-sungguh. Ya. Mungkin orang macam ni lah yang kita kata yang boleh. Fatihah dia tak ambil, konon je lah, supaya tak ambil. Dia tak hafal Fatihah, dia hafal 30 contoh. Ya, dalam keadaan macam itu, maka pandangan-pandangan daripada Imam Nawawi tadi, kalau dia boleh susun dari elok 30 tu, maka dia tak boleh teraburkan lah. Ya. Macam dia. Kalau tak payah cerita orang Arab lah, kalau kata orang kita pun kalau kata convert kan, kalau orang Islam ni convert, jadi benda pertama sebab dia tak sempat belajar lagi. Kata contoh yang kata dia convert, dia dah automatik dah kena solat kan. Tapi kalau kata apa benda pun dia belum ada semua kat belakangnya. Jangan ke mana-mana. Tapi buku ni dah ada dah masing-masing sendiri. Sepatutnya dah tengok dah tu. Tak sabar kan. Jadi hari ni mungkin jawapan dia tak habis ni, tapi dah ada semua. Ya, macam kita orang dulu lah. Bila ni ustaz macam ni tanya, ustaz ada baca pula buku tu? Okey. Tapi kita berguru dengan dia, itu maknanya dia suruh kita baca dulu. Jadi persoalan dia nak persoalan yang kita tanya dekat dia tu dia tak ada dalam buku. Kalau dah ada, kita baca, dan bila berguru dengan dia tu mentahqiqkan lagi. Jadi
Itu saya ambillah jawapan dia gitu. Dalam tu semua ada, nanti baca ya. Allahu Akbar, Astagfirullahalazim. Okey, pendapat yang terpilih. Jadi menurut Al-Azraqi, okey, sampai menurut sebahagian ulama yang lain, pendapat yang kedua adalah berdasarkan kias. Ya, kias tadi yang dia kata kita puasa kan tak perlu turun. Itu pendapat yang kedua tadi. Okey, jadi menurut sebahagian ulama yang lain, pendapat yang kedua adalah berdasarkan kias kerana sebagaimana bacaannya secara bertaburan diharamkan ke atas seorang yang berjunub, maka demikian juga bacaannya secara berterabur dikira di sini. Itu pandangan yang lain pula. Ya, macam-macam pandangan. Menurut Al-Azraqi, pendapat yang terpilih ialah pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi, manakala ungkapan mereka secara umum itu ditafsirkan kepada kebiasaan. Jadi Imam Nawawi kata ya boleh, tapi bicaranya kalau boleh baca yang lain, ya, surah yang lain berterabur, tak boleh andai kata dia itu memang boleh baca bersusun. Maksudnya yang lain tadi tu, ya. Tapi andai kata memang ada kekangan dia yang tahu berterabur, kadang-kadang berterabur lagi payah nak ingat. Tapi mungkin ada juga orang kuliah ayyuhal kafirun tu kan, kadang-kadang dia bertukar-tukar. Kita yang lama pun tak jumpa jalan, ya, tak laku di Nubuh Hari tu tak jumpa. Asyik-asyik pusing masuk lagi. Mungkin ada. Ya. Masya-Allah, astagfirullahalazim. Okey. Hukum hanya boleh baca separuh je Fatihah. Ni separuh. Nanti akan ada Fatihah lah tak boleh. Okey. Sesiapa yang telah membaca sebahagian surah Al-Fatihah, maka hendaklah dia. Sesiapa yang boleh membaca sebahagian surah Fatihah, maka hendaklah dia membaca setakat yang boleh dibacanya. Manakala bakinya diganti ayat-ayat lain sekiranya dia mampu membacanya. Sekiranya dia tak mampu membaca ayat-ayat lain, maka dia perlu menggantinya dengan mengulang-ulang ayat Al-Fatihah yang mampu dibacanya itu. Ini adalah pendapat yang al-asah. Katalah 4 ayat dia hafal, jadi ulanglah lagi 3 ayat tu nak jadikan 7. Okey, itu al-asah tu. Begitu juga orang yang hanya mampu membaca sebahagian daripada ayat-ayat yang menggantikan Al-Fatihah, boleh menggantikan baki ayat yang tidak digantikan lagi dengan mengulang ayat Al-Fatihah. Itu juga orang yang hanya mampu membaca sebahagian daripada ayat yang menggantikan Al-Fatihah, dia tak boleh Fatihah, tapi Al-Ikhlas 4 ayat tu dia boleh. Jadi dia ulanglah yang itu. Ya, okey. Boleh mengganti baki ayat, diganti lagi dengan ulangan. Dia mengulang ayat Al-Fatihah. Okey. Baik, belakang wajib membaca dengan mengikut susunan di antara ayat Al-Fatihah yang dihafal dengan ayat-ayat yang menggantikan Fatihah. Sekiranya dia hanya dapat membaca satu ayat sahaja di permulaan Al-Fatihah, maka dia hendaklah membaca ayat itu kemudian membaca gantinya. Sekiranya dia hanya mampu membaca ayat di penghujung Fatihah, maka dia hendaklah membaca ayat-ayat yang menggantikan ayat awal Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian barulah membaca yang hujung Fatihah. Tak adalah tiba-tiba hujung aja. Tapi tengok keadaan dia lah. Tapi asas dia kita dah tengok mula-mula itu, dia boleh ditalkinkan. Ingat dah talkin itu awal-awal tu. Ditalkin tu maksudnya apa? Diajar. Orang di luar solat ajar dia. Itu mungkin sampai tahap itu. Dan yang ditalkinkan itu, kalau dia perlu upah, kan tu ayat itu kita jumpa kan, perlu upah orang, bayar ni aku nak baca Fatihah ni, kau pandai, aku baru je masuk Islam, kau tolong sebut dekat aku akan ikut. Itu kan mula-mula itu, ya. Ini cerita orang yang tak tahu apa semua ni, mungkin duit pun tak ada, nak perbelanjaan satu hari satu malam kan dia kata itu. Dia anggap dia itu mampu mengupah andai kata cukup makanan untuk dia dan keluarga dia satu hari satu malam. Kita bukan satu hari satu malam, orang sekarang satu bulan punya pun cukup. Maka dia boleh upah. Tak, dia nak cerita dia ni bukan mudah-mudah lah nak sampai tahap begini. Ini dia kena ada step dia tu. Ajar dulu, ajar. Tak hafal lagi tak apa. Dalam solat tu orang Bismillahirrahmanirrahim, dia pun ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dia pun tahap itu.
Jadi kalau tahap dari awal hari itu kita dah faham, tak adalah sampai itu. Macam ni, ini tahap dia lanjutkan kita begini, andai kata berlaku. Tak ada langsung. Ya. Okey. Baik, lepas tu sekiranya dia hanya mampu membaca ayat di penghujung, itu dah sudah tadi. Sekiranya dia hanya mampu membaca ayat di pertengahan surah Fatihah. Ini semua andaian-andaian ulama buat macam tu. Ya. Kenapa dia mengandai macam tu? Nak tunjuk mudahnya Islam ni bagi orang yang baru masuk Islam. Tapi kita yang dah faham Fatihah, rasa macam payah pula. Yang tengah mana ya? Ujung mana ya? Mungkin kita rasa macam tu. Maknanya saya kalau untuk orang yang kata yang macam baru masuk Islam ni, inilah yang dipraktikkan lah. Mula-mula dia ahli talqin. Dia ajar. Macam yang tadi saya cakap. Ya. Mula-mula buku itu masa Fatihah ni kita dah. Okey, buku surat berapa? Pastinya kita dah tengok itu panjang ni. Okey, surat berapa ni? Kata. Bila dah ke depan, lupa dah belakang ni. Ya. Perkataan talqin dia tu ada dulu, dah lama dah tu. Tak apalah, nanti bila jumpa cari, kalau jumpa ni itu tentang Fatihah dia. Okay. Sekiranya dia hanya mampu membaca ayat di pertengahan surah Fatihah, maka dia hendaklah membaca ayat-ayat menggantikan ayat-ayat Fatihah, kemudian membaca ayat di pertengahan Fatihah itu, kemudian membaca ayat-ayat menggantikan ayat di ujung Al-Fatihah. Ini cerita dia, awal hafal, tengah tak hafal, jadi ganti di ujung lah. Okay. Ini step by step yang dia ajar. Baik, ini dia, kita jawab, kita cuba. Okay. Sempatnya ni menggantikan Fatihah dengan zikir. Sekiranya dia tidak mampu menggantikan Fatihah dengan bacaan yang telah disarankan tadi, tak mampu dibacanya dengan ayat Quran yang lain, maka dia mesti menggantikannya dengan zikir yang selain Al-Quran. Zikir selain daripada Al-Quran. Dan dia tak mampu dah. Ayat surah lain tu ke Quran. Bila nama zikir bukan Quran, ya, sampai tahap itu. Okay. Kerana dia mesti menggantikan zikir Quran, kerana ini ada sandaran berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, bahawa seorang lelaki pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tak mampu untuk membaca sesuatu pun daripada Al-Quran, maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang memadai untuk menggantikannya sebagai rukun solat Fatihah itu. Maka baginda bersabda, apa Nabi sebut? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tu ada 5 tu. Ada 5. Fatihah ada 7. Betul, macam mana pula gayanya tu? Okey, ada, semua ada ni. Okey, dia akan beritahu. Ada pendapat mengatakan bahawa hanya zikir ini sahaja yang boleh menggantikan ayat Al-Quran, dengan menambah 2 kalimah, yakni 2 bentuk zikir yang lain. Kerana apa? Subhanallah alhamdulillah sampai habis tu ada 5 je. Dia kata ya ada 5. Jadi tambah 2 bentuk zikir yang lain. Masya Allah kana walam yasha' lam yakun. Itu lagi susah nak tambah. Ya, okey. Untuk menjadikannya 7 jenis zikir, menggantikan 7, kita yang dah hafal ni pun, dah boleh baca Quran pun, nak tambah yang ni pun macam susah juga. Masya Allah kana walam yasha' lam yakun. Okey. Itu penambahan yang berdasarkan dalam kitab Nawawi ni. Ada sandaran dia. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa ada pendapat mengatakan bahawa sudah memadai dengan 5 kalimah tersebut, kerana ia disebut di dalam hadis. Nabi sebut tu je. Jadi tak adalah Nabi kata sama-sama tambah. Okey. Dan tidak ada disebut tambahan ke atas yang kita sebut. Okey, ini bila disebut tu ada pendapat atas tu, ya. Pendapat ini disangkal dengan hadis tidak menyebut tambahan, bukan bermakna menafikan tambahan. Masya Allah. Ya, dalam kitab itulah dia. Bila dalam hadis ni sebut 5 je dan tak ada kata tambah-tambah, maka ada di kalangan ulama lain dia menyangkal, dia kata hadis tu memanglah tak sebut tambah. Kemungkinan bila tak sebut tambah tidak bermakna dia kata menafikan tambahan.
Masya Allah, hebatnya, subhanallah. Okey, jadi ini kata-kata Imam Nawawi dalam kitab ni. Kita siapalah nak menafikan bila dia sebut macam tu. Jadi kita tengok Al-Asah ni macam mana. Pendapat Al-Asah ialah tidak ada zikir tertentu yang ditetapkan bagi menggantikan ayat Al-Quran yang menggantikan Fatihah. Itu yang Al-Asah. Walaupun tadi ada hadis yang mengatakan 5 ini boleh, tapi bila dah ulas Al-Asah dia begini. Dia kata tidak ada zikir tertentu yang ditetapkan bagi menggantikan ayat Al-Quran yang menggantikan Fatihah, kerana Al-Quran menggantikan Al-Fatihah itu. Zikir menggantikan Al-Quran dan Al-Quran yang selain daripada Fatihah tidak ditetapkan. Maka demikian juga zikir yang menggantikan ayat. Ini Al-Asah ya. Bila Al-Asah tu maknanya hadis ini adalah saat syarah-syarahnya, uraian-uraiannya di kalangan ilmu hadis, maka Imam Nawawi menyebut Al-Asah dia begini. Ya, Al-Asah dia tidak ada zikir tertentu. Maknanya subhanallah walhamdulillah itu tidaklah Al-Asah untuk kita nak sebut dekat orang yang kau boleh ikut ni. Tapi dalam kitab Nawawi ini menulis kata boleh. Maknanya kalau ada orang membaca, boleh tak? Bolehlah juga. Sampai tahap begitu perbahasannya. Okey, malah yang wajib dia kata hanya membaca mana-mana 7 jenis zikir tanpa menambahkan mana-mana zikir, sama ada yang telah disebut atau selainnya, supaya setiap zikir itu menggantikan satu ayat. Bila dia kata Al-Asah tadi tak ada tetap mana-mana zikir, maknanya tak diberatkan yang ini, mana-mana yang termampulah. Itu. Jadi perintah Rasulullah kepada Arab Badui yang tadi suruh ajar aku tak boleh baca Fatihah tadi, lepas tu kau bacalah subhanallah. Jadi perintah ini dia kata dengan zikir yang khusus. Jadi Imam Nawawi kata kenapa Nabi sebut kepada Badui itu zikir yang khusus ini, berkemungkinan kerana Badui tadi hanya menghafal zikir itu dan tidak boleh menghafal yang lain. Itu Imam Nawawi punya ulasan. Kemungkinan sebab Nabi ni tahu orang yang bertanya tu dan dia jawab ikut kemampuan orang tu. Mungkin orang tu memang selalu baca subhanallah alhamdulillah wala ilah, dan dia kata aku tak hafal Fatihah. Nabi kata aku baca yang tu memadai. Jadi itu dia punya rumusan di ujung yang Imam Nawawi buat. Okey, jadi hari ni kalau kita yang tak ada ilmu ni, berdasarkan kitab ini kita nak ambil Al-Asah dia apa? Kalau memang orang tu hafal subhanallah walhamdulillah, bolehlah kau ikut. Tapi anda kata tu pun tak boleh. Dia boleh astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja. Kan dia kata Al-Asahnya tidak ditetapkan tadi. Mana-mana pun boleh. Jadi itu maknanya hadis tadi yang Imam Nawawi letak awal-awal tadi itu, berkemungkinan dia kata Badui itu mungkin hafal yang tu saja. Okey. Apa-apa pun semuanya wallahu a'lam. Okey, doa sama dengan zikir boleh menggantikan ayat atau tidak? Okey. Menurut Imam Nawawi lagi, doa yang bersangkutan dengan akhirah. Kan dalam doa kita ada doa berbentuk dunia, ada doa berbentuk akhirat. Okey, jadi doa yang macam mana boleh menggantikan ayat ini? Itu dia punya soalannya. Menurut Imam Nawawi, doa yang bersangkutan dengan akhirat adalah sama dengan zikir. Boleh menggantikan ayat Al-Fatihah. Manakala doa yang tidak berkait dengan akhirat tidak sama dengan zikir dan tidak boleh menggantikan ayat. Inilah yang ditarjihkan di dalam kitab Al-Majmu' dan kitab At-Tahqiq. Imam Nawawi punya kitab juga. Menurutnya lagi, sekiranya seseorang yang tidak mampu membaca surah Fatihah dan zikir, hanya tahu doa yang berkaitan dengan dunia saja, tak sudah-sudah murah rezeki, ya, tak sudah-sudah panjang umur. Pandai pula ada bahasa Arab tu. Okey, Masya Allah. Menurutnya lagi, sekiranya seseorang yang tidak mampu membaca Fatihah dan zikir dia hanya tahu doa yang berkait dengan dunia, maka boleh dia membacanya dan itu memadai untuk menggantikan ayat. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad
walaupun setengah ulama kemudian seperti Imam Subki mempertikaikannya. Jadi doa dikira sebagai ganti Fatihah, dan satu doa dikira ganti satu ayat Fatihah. Panjang jenuh juga tujuh doa nak hafal tu untuk ganti Fatihah tu. Logik kita lah. Tapi mungkin ada di kalangan orang Arab yang dia berdoa dalam bahasa Arab tapi bentuk dunia semua. Ya, pendapat yang mutamat sampai level itulah kita kata dibenarkan untuk ganti Fatihah. Oh ya, Masya Allah. Nampak yang mudahnya Islam ni kan? Ya, mudahnya Islam ni. Doa dikira sebagai ganti Fatihah, dan satu doa panjang. Ya, benda tu kita kata tak masuk dalam fikiran kita sebab kita tak berlaku. Tapi telah dicatat di dalam kitab begitu. Sama ada tidak hari ini begitu, wallahu a'lam. Tapi dalam kitab menulis macam tu. Baik, saya nak habiskan sampai syaharan bilangan huruf, ayat dan zikir yang menggantikan Fatihah ni. Lagi pening kita ni. Jumlah huruf-huruf dalam ayat-ayat atau zikir-zikir yang menggantikan Fatihah tak boleh kurang daripada jumlah huruf dalam Fatihah. Kita tak pernah kira pun, mengikut pendapat yang al-asah. Sebagaimana jumlah ayat yang menggantikan Fatihah itu tak boleh kurang 7, macam tu juga ayat dia. Bilangan keseluruhan huruf ada 156 huruf. Buatlah kuis balik rumah nanti. Kita 5 tahun dah baca Fatihah. Siapa boleh jawab ada berapa huruf dalam tu? Mentang-mentang mak baru belajar hari ni. Ya, bilangan keseluruhan huruf adalah 156. Ya, termasuk basmalah tu ba 1, sin 2, mim 3. Masya Allah, semua sekali. Ulang hari ni mungkin kita boleh search saja, dapat, boleh tanya, Google akan jawab. Tapi ulama yang awal-awal dulu, oh Masya Allah, dikira satu persatu secara manual. Secara manual punyanya, ya. Sebab mereka sangat yakin apa saja sumbangan yang berkaitan dengan Quran barakah dan menjadi jariah. Mereka bersungguh, sangat bersungguh, ya, dikira satu persatu. Maka terhasillah 156 huruf termasuk basmalah. Dan dengan membaca laka dengan huruf, okey, ini nak sebut kalau huruf mim, lepas tu mim 1, lepas tu ada alif 2, 3, 4, okey. Macam ni kita kata ma tu macam 1 tapi 2, ada huruf mim, ada huruf alif, lam tu. Masya Allah, kira satu-satu. Maliki yaumim, itu ada alif sawir dekat situ, dah jadi 2. Masya Allah. Okey. Di dalam 156 156 huruf. Bukan senang nak ingat tu. Sebab kita tak pernah cuba nak mengingatkan. Lepas ni kalau rajin kira, saya pun tak pernah kira. Masya Allah, subhanallah. Di dalam kitab Al-Kifayah, Nawawi berkata huruf yang bertanda tasydid di dalam Fatihah hendaklah dikira 2 huruf. Ya, kan kita pernah tahu, ya, bila bertasydid huruf tu 2 dalam zikir yang menggantikannya. Masya Allah. Tetapi tasydid dalam zikir tidak boleh dikira sebagai 2 huruf. Masya Allah. Berkiranya, maknanya menunjukkan Fatihah itu bukan sebarangan. Ya. Maksud jumlah bilangan huruf di sini ialah jumlah huruf dalam keseluruhan ayat dan zikir yang menggantikan Fatihah hendaklah sama dengan jumlah huruf dalam keseluruhan Fatihah. Bukannya jumlah huruf dalam satu-satu ayat atau zikir hendaklah sama dengan jumlah huruf dalam satu-satu ayat Fatihah. Tak, Fatihah itu rujukannya, bukannya bilangan daripada zikir itu. Masya Allah. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa boleh membaca 7 ayat atau 7 zikir yang kurang daripada jumlah huruf Fatihah. Ini pandangan kedua. Sebagaimana boleh berpuasa. Ini sandaran dia. Sandaran dia puasa pada hari yang siangnya pendek sebagai ganti bagi puasa hari yang siangnya panjang. Ini bagi orang yang mengasa duduk 4 musim, duduk pergi UK dulu, ya, puasa pada waktu winter kan pendek. Lepas tu balik Malaysia, ganti kat Malaysia panjangnya. Jadi kiasannya begini. Kiasan yang huruf tadi tu, ya, tak perlu kira huruf tu sampai 156 huruf. Sebab dikiaskan dengan puasa tadi. Nampak tak tu? Tapi bilangan ayatnya tetap 7 doanya, 7 zikirnya. Tapi bilangan ayat tu kalau kurang pun tak apalah. Sebab pandangan yang kedua kata berkias kepada orang yang berpuasa ini.
Ya, orang yang pernah duduk di UK dia tahu kalau waktu musim panas Allah panjangnya lah nak menghabiskan. Ya, saya pernah merasa dua-dua itu. Musim panas pernah, musim sejuk pun pernah, masya-Allah, subhanallah. Tapi alhamdulillah sempat ketak katanya kat sini atau balik Malaysia tak ingat dah. Ya, tapi waktu sepanjang duduk 3 tahun lebih itu memang kena ganti kat sana lah. Tapi pernah duduk sekejap dalam 3 bulan puasa musim sama. Tapi rasanya saya balik Malaysia kok saya baru ganti. Ya, tak ingat dah yang tu, lama dah. Sebab pernah duduk 2 waktu yang berbeza. Ya. Okey, pendapat kedua, jadi kita faham ada sadarannya, ya. Siangnya pendek sebagai ganti bagi puasa hari yang panjang. Pendapat ini tertolak. Allah, takutlah kitanya. Dengan hujah bahawa hari-hari puasa adalah berbeza panjang dan pendeknya, maka dengan itu persamaan panjang atau pendek tidak diambil kira antara puasa ganti dengan puasa yang digantikan. Ini berlainan dengan Fatihah, panjang pendeknya tak berbeza, maka dengan itu persamaan jumlah hurufnya diambil. Ini pandangan yang tetap nak kira. Dia ambil kira terhadap ayat-ayat yang menggantikannya. Ala kulli hal benda khilaf, ya. Ibnu Al-Ustad berkata para ulama sepakat mengatakan ganti Fatihah mesti 7 ayat lain, tetapi mereka berselisih pendapat dalam menetapkan bilangan hurufnya. Sebenarnya fokus Al-Quran adalah pada huruf, kerana ganjaran pahala adalah dikira pada setiap huruf yang dibaca. Masya Allah. Tidak disyaratkan niat menggantikan Fatihah pada zikir dan doa. Syarat hanyalah zikir itu jangan diniatkan selain daripada menggantikan Fatihah. Tidak disyaratkan niat menggantikan Fatihah, ya, pada zikir dan doa. Maksudnya kita baca Fatihah tu memang dia sebagai rukun. Jadi tak perlulah kita nak niat-niatkan. Kita dah masuk solat itu dan kita dah tahulah kita tak mampu baca Fatihah. Dan kita terus saja baca, maknanya tak payahlah niat itu sebagai zikir. Maknanya faham dah lah itu adalah sebagai ganti Fatihah, ya. Terus diniatkan selain daripada menggantikan Fatihah. Okey, tak tahu Fatihah. Okey, kita ambil sikit. Sekiranya tak tahu Fatihah, ayat Al-Quran lain, zikir dan doa pun tak tahu, cok yang sungguh. Sekiranya seseorang itu langsung tak boleh membaca Fatihah, tak boleh baca ayat Quran lain, zikir doa pun, walaupun terjemahan zikir dan doa, maka dia wajib berdiri. Masya Allah, sampai tahap itu dia wajib berdiri sekadar lama membaca Fatihah menurut zannya, menurut sangkaan dia bahawa aku berdiri ni, sebenarnya berdiri aku ni dah cukup dah habis baca Fatihah. Menurut zannya, kerana berdiri ini adalah wajib ke atasnya. Zannya tu apa tu Ustazah? Zon itu sangkaan dia. Yes, disangka ni aku berdiri ni dalam beberapa saat ni habis dah Fatihah ni. Jadi dia berdiri sekadar zon dia itu, ya. Ibnu Nuqayyim berkata, Adakah digalakkan dia berdiri lebih lama dari kadar berdiri baca Fatihah? Ditanya juga. Soal dia tadi disangka orang ni baca Fatihah habis banyak ni, jadi berdiri setakat itu. Tapi ada persoalan ni. Dia kata wajar tak kalau dilamakan lagi? Dia kata tidak pernah berjumpa dengan mana-mana ulama yang mengatakan perlu berdiri lebih lama sedikit daripada tempoh membaca Fatihah. Tadi dia tanya, Ibnu Qayyim kata digalakkan tak untuk lebih-lebihkan lama tu? Dahlah baca tak boleh, lamalah sikit, macam itulah lebih kurang. Dia kata aku tak pernah bertemu dengan mana-mana ulama pun yang mengatakan berdiri lebih lama. Kalau zannya tadi, sangkaan dia tu cukup masa tu habis Fatihah, cukuplah sekadar itu. Itu maksud dia. Asy-Syarbini menyatakan adalah perlu berdiri lebih lama sedikit daripada tempoh berdiri membaca Fatihah. Ini ada juga, ya. Dalam benda-benda yang macam ni memang kita kata eloklah dilebihkan. Wallahu a'lam. Maka terubatlah persoalan kita tentang Fatihah ini bagi orang-orang yang tak mampu baca Fatihah sampai tahap berdiri sahaja. Ya, wallahu a'lam. Sandaran yang kita ambil adalah kitab Imam Nawawi, bukan daripada akal kita. Hari ini 15 ya, 15 hari bulan 1. Insya-Allah.
Sekarang ni tak ingat tarikh sangat dah.